Nous sommes réunis aujourd'hui à l'Académie Beit el-Hakma pour partager les réflexions autour du thème rationalité et liberté. Je suis heureuse d'ouvrir cette journée sur la rationalité, cette journée où la rationalité est à l'honneur. Le contexte est inquiétant. Je vais parler en tant que scientifique, car la science subit des menaces, elle est dévoyée et certains veulent la dénaturer. Face aux dérives contemporaines, mettant au même niveau une opinion et la connaissance scientifique, la rationalité doit retrouver sa place. C'est l'objet de cette journée, rationalité et liberté. Et je remercie l'Académie Beit el-Hakma de l'accueillir, ainsi que son président, Mahmoud Ben Ramdan, qui voulait assister et ne peut être parmi nous pour des considérations extérieures à sa volonté. Il nous transmet ses vœux pour la réussite de cette journée et je suis heureuse de céder la parole à mon collègue, c'est Hamadi Benjabala. Merci beaucoup, madame. Barakallahu fik. صباح الخير جميعا ومرحبا بكم في هذه الدار التي يتسع صدرها للجميع. أحب فقط عندي 5 دقائق مع عند سيدي علي. وينه سيدي علي؟ سيدي علي شلبي، لأنه هو المانيتو بتاع، هو المحرك المنظم العام لهذه العملية. هذا العمل يندرج، أو هذه اليوم العمل، هذا يوم الدراسي، يندرج في إطار نشاط مجموعة عمل عنوانها البحث، مجموعة البحث في الحداثة العلمية أولا، والفلسفية والسياسية والتربوية. في هذا الإطار رأينا اقتراح جميع الزملاء الذين يشاركون في هذا العمل أن نبدأ عملنا بتأمل العلاقة بين الحرية والعقلانية، باعتبار أنه ما من فكر يستحق الاهتمام إن لم يكن التزاما بالحقيقة الموضوعية على النحو الذي تطالعنا به معناه محاولات علماء عصرنا، سنن زماننا، ثم ما لم يكن في ذات الوقت طلبا للحرية في أشمل معانيها، التزام بالعقلانية في أعلى صيغها، وتعشق للحرية في أشمل مبادئها. رأينا هذا نعتقد أنه مما يصلح لأمتنا معا. هذا الفريق في الحداثة الحقيقة هنا ربما شوية ورا بعث سنة 1984 مع الأستاذ المؤسس رحمه الله ورحمة واسعة الأستاذ أحمد عبد السلام، وبإعانة سخية وقتها مع الأخ العزيز حمادي صمود. بعث هذا الفريق، وكان موضوعه هذا الحداثة العلمية والفلسفية، وأنه أول كتاب نشرته في حياتي نشرته بيت الحكمة بعنوان تحولات العلم الفيزيائي ومولد العصر الحديث، لترانسفورماسيون دي سيونس فيزيك إلى نيسانس دو لا مودرنيتي، بحيث باعتبار أن الحداثة هي أولا وقبل كل شيء أثر علمي، يعني تحول علمي عميق في علم الفلك مع الثورة الكوبرنيكية. لا في شك كما قالت مدام شرفي، هذه العقلانية اليوم تشهد اعتداءات فظيعة، إن شاء الله ربي يسترنا وكاو. هذا الواحد. ثم انقطع العمل يعني باعتبار أنه السي أحمد عبد السلام يعني ما عادش رئيس بيت الحكمة. ساعتها تشاورت مع السي عبد المجيد، قلت شنو كيفاش مشى السي أحمد، فرحان ولا مش فرحان؟ قال لي مش فرحان. حتى أنا قلت مش فرحان، وعمري ما رجعت، مش متفاهم عمري ما رجعت. السي عبد الوهاب حبيب الله يعلم أستاذي، خويا الكبير، أستاذي من السنة الأولى حتى اللي توفى. انا جيت معاه شويه وكهو الظروف هذه، وبطلب من زملائي يعني في قسم الاداب رجعت معاهم نخدم شويه، وعدنا في نفس الوقت الى ما كنا انشغلنا به، باعتبار انه شخصيا من ناحيه، ذاتيا من ناحيه، ليس لي من اهتماما يستحق بذل الجهد
إلا اكتساب عقلانية العصر، وليس لي من شغل يستحق يعني بذل الجهد إلا الاشتغال بالحرية. هذا هو الوحدة. دونك هذاك علاش قلنا جينا لهنا. نحب نشكر بالمناسبة هذه، لأنه في الحقيقة أنا منسق الفريق، لكن اللي يدير فيه بحق كل يوم، كل جمعة، كل كذا، ويعمل المواقيت ويعمل التقارير وكذا، هو سي علي شلبي بارك الله فيه. وبعد يجي يحدثنا على هذا. حبيت فقط معناها كلمة نقولها، وسامحني بدل كنت طولت، لأنه ليس لنا من قول أعز من قول سي عبد العزيز. وكبيرنا احنا في الفريق هو كبيرنا بالمعنى الأدبي، معناها يعني مانيتو الكبير معناها الفكر الرصين. مرحبا. شكرا سيدتي الرئيس. Shukran, c'est Hamadi. Et je cède la parole au professeur Sir Abdelaziz Kassem qui va introduire cette journée. Chers collègues, chers amis, depuis 4 ans, en ce vénérable sanctuaire de la sagesse, chaque premier mercredi du mois, de l'équinoxe d'automne au solstice d'été, le groupe Rationalité et Liberté se réunit sous la houlette de l'éminent professeur Hamadi Benjamama, avec pour rapporteur et animateur des échanges l'homme de science et de culture, Ali Shelby. Ce groupe, notre think tank, se compose de scientifiques, de philosophes, de littéraires, de juristes, d'historiens, heureux mélange visant à appréhender les divers aspects et chemins de la connaissance. Ces rencontres ont donné lieu à 26 conférences de bonne loi. Cela va du Big Bang à la problématique du temps, d'un état des lieux en matière de philosophie, de science, de sacré, de justice, d'argent, de la littérature à la physique, de celle-ci à la métaphysique, de l'humanité à l'humanisme, autant de clous plantés dans le cercueil de l'ignorantisme. Le titre de mon texte est quelque peu provocateur. Nul n'ignore que notre système éducatif est de plus en plus incapable de produire, de fabriquer un produit humain fini. La recherche scientifique est polluée, le créationnisme s'y insère allègrement, le concordisme s'impatiente d'imposer au programme d'enseignement un cours sur le prétendu miracle scientifique dans le Coran. Nous sommes tous responsables d'un tel gâchis. Un parti encore petit mais de grande nuisance et dont le nom sonne comme une antiphrase vient de tenir son congrès sous le slogan « Après l'échec de l'État moderne, le califat s'impose ». Avons-nous échoué? Pas encore peut-être, mais nous avons perdu beaucoup de terrain. Le mot matière grise disparaît de notre quotidien. Il revenait souvent dans le discours bourguibien. Je m'attelle, disait-il, à arracher les esprits à l'emprise des superstitions. Homme des Lumières, Bourguiba cherchait à sortir l'homme de sa minorité, au sens où l'entendait Kant. Pour ce faire, il misait sur l'éducation et sur la culture. Il est si aisé d'être mineur, faisait remarquer le philosophe allemand. L'humanisme, fondé sur la rationalité dans sa formulation moderne, disons-le sans embâge, est essentiellement occidental. Certes, la culture arabe a fourni à la Renaissance européenne des éléments constitutifs de son émergence. À diverses périodes, la raison arabe s'est âprement battue contre les fadaises et les anachronismes. De tous les débats initiés à ces sujets,
l'obscurantisme est sorti ragaillardi. Les enseignants de la pensée islamique de Tanger à Jakarta ont chassé définitivement Averroès au profit d'un pseudo-rationaliste, Al-Ghazali, ennemi juré de la philosophie. C'est ce à quoi l'islamologue et arabisant, le professeur Dominique Urvoy, a abouti dans son livre « Les penseurs libres dans l'islam classique ». Dans le monde occidental, écrit-il, la critique religieuse apparaît tardivement et triomphe assez rapidement. Dans le monde islamique, la critique religieuse s'est manifestée très tôt, mais elle a disparu devant l'affirmation des diverses orthodoxies. Cependant, depuis la Première Guerre mondiale, de nombreuses Cassandres ont prévu le crépuscule de l'Europe. Du déclin de l'Occident d'Oswald Spengler en 1918 à la défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd en 2024, je m'entraînerai au constat d'un poète. Et quel poète! La malheureuse Europe, écrivait Paul Valéry, est en proie à une crise de bêtise, de crédulité et de bestialité trop évidente. Il n'est pas impossible que notre vieille et richissime culture se dégrade au dernier point en quelques années. J'ai déjà écrit il y a 20 ans, nous autres civilisations, nous savons à présent que nous sommes mortels. Tout ce qui s'est passé depuis ce moment n'a fait qu'accroître le péril mortel que je signalais. Ce texte de Valéry est très actuel, il date de 1945. À notre insu, l'Occident payait de son capital culture ces formidables avancées scientifiques, techniques et technologiques. Plus il développait l'arsenal de son hard power, plus il perdait de son soft power. Je ne défends pas ici un quelconque principe de causalité. Je procède plutôt d'un constat empirique. Pour m'en tenir au domaine français, Sartre meurt en avril 1980. Sa place est investie par une triade de pacotilles, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et Éric Zemmour. En politique, qui a pris la place de Jacques Chirac, le dernier des gaullistes? Le QI politique européen est en pleine régression. Peut-on expliquer autrement la manière dont l'Occident, face à ce camp d'extermination à ciel ouvert que Rasey est devenu, a tourné le dos aux valeurs morales qu'il avait lui-même établies depuis bientôt 3 siècles? Le bon sens est-il toujours bien partagé? Désormais, l'inculture est surpuissante, superpuissante. Qui aurait cru qu'un Donald Trump eût pu exister? Je croyais à tort qu'un tel énergumène amoral était inconcevable en Europe. L'Europe latine, celle avec qui nous avons une longue histoire commune et de prodigieux échanges culturels. Je n'entends pas m'empêtrer dans l'actualité. Je reste dans la permanence de la rationalité. Permettez-moi toutefois d'ouvrir une petite parenthèse. Nous eûmes tort de nous être montrés par trop compréhensifs vis-à-vis d'une Allemagne irrémédiablement coupable des atrocités commises par le Troisième Reich. L'État sioniste continue de fructifier sa rente mémorielle et il est ahurissant d'assister aux dérives de Madame Ursula von der Leyen, l'influente présidente de la Commission européenne qui, avant même le 7 octobre 2023, et plus précisément le 14 juin 2022, prononce un discours surréaliste à l'université Ben Gurion du Negev, dans le sud de la Palestine occupée.
L'Europe, assure-t-elle avec aplomb, ce sont les valeurs du Talmud, le sens juif de la responsabilité personnelle, de la justice et de la solidarité. Au fil des siècles, le peuple juif a été une lumière pour les nations et il sera une lumière pour l'Europe pendant de nombreux siècles à venir. L'héritage de Ben Gurion est durable. Et de terminer ce serment d'allégeance par un vibrant Am Israël Chai, longue vie à Israël. De tels propos inconsidérés, par-delà les rabbins et leurs acolytes, la plupart des juifs ne s'en vantent pas. Ursula von der Leyen est mère de 7 enfants. Elle n'a pourtant pas d'une once de compassion envers les petites et petits Palestiniens massivement assassinés depuis la Nakba jusqu'au génocide en cours. Mais de là à prétendre que l'Europe tire ses valeurs du Talmud, on croit rêver. Voilà à quel degré de domestication et d'ignorance en arrive la chef de la vieille Europe, avec la complicité d'une extrême droite aujourd'hui majoritaire et qui se targue d'une appartenance à une hypocrite et anhistorique civilisation judéo-chrétienne. Le Talmud date du IIe siècle, soit plus de 16 siècles après la mort de Moïse. L'orthodoxie judaïque a eu le temps d'en composer le premier ouvrage, instituant racisme et suprémacisme. L'orthodoxie y méprise les goïms, traite Jésus de sorcier et accuse sa mère d'adultère, minorise la femme et appelle à éradiquer le non-juif. En voici quelques préceptes. Le meilleur des goïms, tuez-le. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Les juifs sont des humains, non les non-juifs. Ce sont des animaux. En traitant les Palestiniens d'animaux, Yoav Galant n'a rien inventé. C'est dans le Talmud. Si la Goï, Ursula von der Leyen, avait lu le Talmud, elle ne se serait pas départie de toute sa vergogne. L'Europe, on le voit bien, est en passe de cracher sur sa culture gréco-latine, une culture à laquelle l'arabité du siècle d'or a ajouté son lustre. C'est cette culture tricontinentale qui a fait de nous ce que nous sommes. Le monde devient fou, le marché de l'irrationnel prospère. Prémonitoire, le poète relève le dérèglement généralisé. De cet Orient qui perd le Nord et de ce Nord désorienté, j'écris ce vain journal de bord. Le dialogue des cultures n'est plus de saison. Il est impensable que l'Occident se soit si radicalement remué. Par bonheur, nous ne sommes les orphelins de personne. En attendant un sursaut salutaire dans le pays de Descartes et sur les terres de Kant, s'impose à nous un retour au bercail, le temps de dresser nos inventaires, de revisiter nos lieux de mémoire et de préparer un nouveau départ. Il est urgent de reprendre notre nada là où nous avons été obligés de la laisser. Dans notre groupe de réflexion, 2 séances ont été consacrées à la nada arabe, à laquelle la Tunisie a activement participé. Sa naissance au forceps, voire par césarienne, au contact d'un Occident impérial, et son échec par non-résilience face au travail de sape exercé par les frères musulmans. En prévision d'une publication collective, je relirai mon texte en tenant compte des dernières remarques que les collègues ont bien voulu me faire communiquer. Notre
point fort et faible à la fois, c'est la femme. L'islamisme a réussi à faire d'une grande partie de l'éternel féminin l'instrument de sa propre aliénation. Mais le jour où nos filles s'émanciperont, rien n'arrêtera notre marche vers les Lumières. Le salafisme fera tout pour empêcher que cela arrive. Sauvons les acquis bourguibiens, tout en sachant que l'Occident a cessé de nous servir de contrefort en la matière. S'il tarde à se ressaisir, rappelons-nous que c'est sur les décombres de l'Empire romain que les Arabes ont fait leur fracassante entrée dans l'histoire. Perdus dans les miasmes du Moyen-Âge, Platon, Aristote, Plotin, les Arabes les ont récupérés et restitués. Nous devons faire de même avec les grands penseurs occidentaux de naguère, aujourd'hui pratiquement bafoués chez eux. Il faut renvoyer l'ascenseur à Voltaire. Du côté de chez nous, chaque fois que nos relations grincent avec l'Hexagone, les intégristes et leurs frères ennemis, les nationalitaristes, les Qawmaji, unissent leurs efforts et molestent la francophonie. Ne nous laissons pas intimider. Ne restons pas en tête-à-tête avec nous-mêmes. La culture occidentale elle-même n'a jamais été aussi grande que quand elle était métissée. Au XIIe siècle, ces troubadours se sont profondément imprégnés de la lyrique arabo-andalouse. Au XIXe siècle, le romantisme a emprunté au restant de la même lyrique sa sensibilité, ses paysages. La période était si riche qu'elle fut appelée Renaissance orientale. Le mot est d'Edgar Quinet. En 1950, Raymond Schwab emprunte l'idée et l'expression, en fait le titre et le thème d'un essai qui fait date, et où il constate que, pour la première fois, dit-il, dans l'histoire humaine, les écritures déchiffrées par les orientalistes firent de la Terre un tout. Avec la fondation des orientalismes a commencé une toute nouvelle acception du mot homme. Tout à coup, l'humanisme partiel des classiques devient l'humanisme intégral qui nous semble maintenant un produit de la nature. C'est peut-être parce qu'elle n'emprunte plus que la culture occidentale s'appauvrit. Ne nous en réjouissons pas par stupide schémata. Si l'Occident se tiers-mondise, le monde arabe passe au quart-monde. La rationalité est l'apanage des philosophes et des savants. Certains d'entre eux restent perméables aux superstitions. Pour le lettré que je suis, au commencement était la littérature. Celle-ci est moins contaminée. C'est le conteur qui a créé fables, mythes, diables et divinités. Tout comme l'identité, la religion est une construction, et c'est à d'autres narrateurs d'en rectifier l'exégèse. Le Coran révèle que Dieu a pris à Adam tous les noms. Notre ancêtre, le père de l'humanité, est donc né connaissant. Cette innéité savante conforte la foi, mais dérange la raison. Il y a 1000 ans, un poète syrien aveugle, le Milton des Arabes, Abou al-Ala al-Ma'arri, darwinien avant la lettre, croyait en l'évolution. جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم. Je traduis. Il se pourrait que cet Adam fût précédé d'une série d'Adams qui se sont succédés. Mais sous nos cieux
il est si dangereux de recourir à la raison. Le même Abou al-Ala, conscient du risque que court le véridique, témoigne. إذا قلت المحال رفعت صوتي وإن قلت اليقين أطلت همسي. L'absurde à haute voix, je le dis fermement, j'ose certitude en long chuchotement. Lassé par les balivernes sempiternelles, ruminées à longueur de siècles sur les minbars, les bras lui en tombent. كذب يقال على المنابر دائما أفلا يميد لما يقال المنبر. Sur le minbar, la fable à loisir se ressasse. Pour autant, le minbar point ne plie et ne casse. Révélant il y a 1000 ans ce qu'il y a d'aberrant dans la démarche de la superstition, il en tire un apophthegme presque mathématique. هفت الحنيفة والنصارى مهددت ويهود حارت والمجوس مضللة اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له. Le musulman se gourre et le chrétien s'égare, le juif se perd, le mazdéen n'a plus de phare, deux sortes de terriens, un impie qui raisonne, l'autre un bigot déraisonne. Notre aveugle jette encore sur l'humanité un regard perspicace, sans complaisance et sans en exclure quiconque, car telle est la condition humaine. وأشرف من ترى في الأرض قدرا يعيش الدهر عبد فم وفرج. L'homme ici-bas, si éminent que soit son rang, s'aliène au sexe et à bouffer la vie durant. À ceux qui prétendent qu'il n'y a qu'un seul livre à lire, Al-Ma'arri, dans un élan de suprême jactance, se targue d'un époustouflant savoir encyclopédique. ما كان في هذه الدنيا بنو زمن إلا وعندي من أخبارهم طرف. Nul mortel n'est passé ici-bas sans que j'aie mémorisé de sa chronique un abrégé. Pour Abou al-Ala al-Ma'arri, rien n'est immuable. Tout sera phagocyté par l'histoire, l'archéologie et le destin de toutes choses, et la postérité, à une époque plus ou moins lointaine, se posera des questions sur la vanité des quêtes et des conquêtes. سيسأل ناس ما قريش ومكة كما قال ناس ما جديس وما طسم. Jadis et Tasm sont deux tribus superpuissantes arabes, mais complètement disparues. D'aucuns voudront savoir ce que Mecque et Quraysh veulent dire, tels ceux qui, de Jadis et de Tasm, désiraient s'enquérir. Le temps, dit-on, est un mangeur d'hommes. Nous eûmes droit à une belle conférence de Sir Ali Shelby sur le sujet, mercredi. Pour Al-Ma'arri, le temps est un geôlier implacable. Nul ne s'évade de sa prison, pas même l'archange Gabriel, dont le nom signifie pourtant force de Dieu. ولو طار جبريل بقية عمره عن الدهر ما استطاع الخروج من الدهر. Pour fuir le temps a beau s'envoler Gabriel, peine perdue, le temps est fermé sans appel. Ce poète immense qui a péremptoirement décrété la imam siwa al-aql, il n'est d'imam que la raison,
subit un ostracisme crétinisant dans les pays où sévit Ibn Taymiyyah. Il mérite d'être mieux enseigné dans le lycée et université. Prenons soin de notre intelligence, sauvons la rationalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Abdelaziz. Vous nous avez fait un poème, hein? Un poème pour dévoiler comment l'Europe trahit sa culture, ne réagit pas au génocide du peuple palestinien. Un poème qui souligne à juste titre, et je pense qu'on pourrait aussi y travailler dans le cadre de notre groupe, comment la critique religieuse est née très tôt en terre d'islam. Et ça, c'est un point qui est assez peu connu, aussi bien dans nos pays qu'ailleurs. Et enfin, vous nous avez nourris de Mahari. Je rappelle que Mahari était enseigné dans les lycées et qu'après le Covid, il a fallu réduire les programmes d'enseignement des lycées tunisiens. Et qu'est-ce qui est passé à la trappe? C'est la fameuse épître du pardon de Mahari, qui a suscité d'ailleurs des réactions dans la presse. On peut retrouver ce moment-là. Alors, je suis d'accord qu'on devrait redonner à Mahari la place qu'il doit avoir dans les lycées, mais aussi peut-être que dans le cadre de notre groupe, on reprendra un moment autour de Mahari. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite de notre programme. Alors, donc, est-ce qu'on continue tout de suite? Bon, donc c'est Sitaïb Hadri qui va prendre la suite pour la deuxième partie de notre journée. Je te laisse la place. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis heureux de participer à cette journée de restitution suite à ma participation au groupe de travail monté par le duo, c'est Hamad ibn Jaballa et c'est Ali Shelby qui va inaugurer cette séance de restitution. Donc, peut-être un mot sur cette notion de rationalité et liberté, la dualité rationalité et liberté. Donc, un comportement rationnel autorise, sinon nécessite, la liberté de se poser toutes les questions et de refuser tous les contresens et de refuser tous les comportements contre nature. De même, la liberté de penser, évidemment, conduit à la rationalité. Et inversement, si on bride les libertés, donc on va contraindre les gens à ne pas refuser le mot d'ordre qui vient d'en haut et à dénaturer le comportement rationnel de l'être humain. Donc, je ne vais pas m'attarder plus loin, donc des mots introductifs pour situer la démarche, l'objet de ce groupe de travail ont déjà été présentés. Nous avons donc des présentations succinctes, 15 minutes de présentation pour la restitution, et ces 15 minutes de présentation peuvent représenter plusieurs heures du travail au sein du groupe. Ça peut être une séance de 2 heures, comme ça peut être plusieurs séances répétées. Donc, nous avons essayé, donc les intervenants ont essayé de situer la problématique et puis peut-être la démarche pour essayer donc
d'y avancer et d'y apporter des éléments de réponse ou des éléments de construction pour donc mener à bien cette réflexion. Donc, notre premier intervenant, c'est Ali Shelby. Donc, comme ça a été dit, le groupe est constitué de personnes multidisciplinaires. C'est Ali est ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris en 1980. Donc, il a été directeur technique du complexe mécanique de Tunisie, qui était la première usine en Tunisie pour fabriquer des moteurs et des tracteurs. Ensuite, il a créé et dirigé une société de fabrication de circuits imprimés électroniques, qui est aujourd'hui l'usine la plus importante du genre dans les deux rives du bassin méditerranéen. Donc, il a beaucoup de réalisations dans le domaine du conseil et des études aussi, puisqu'il a créé un bureau d'études et de conseil qu'il dirige jusqu'à ce jour. Et donc, il a mené plusieurs études sur le développement de l'électronique, des technologies de l'information et de la communication, de l'économie verte et des composants de l'énergie solaire. Il a aussi donc une autre dimension, c'est qu'il est un grand amateur de philosophie. Donc, on ne va pas revenir sur les détails. Il a fait la connaissance de Cheikh Hamad, il a suivi certains de ses cours. Donc, tout en étant un grand PDG, il va à la faculté pour suivre certains cours. Il m'a rappelé une anecdote que l'un de mes anciens étudiants m'a rappelé à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis la semaine dernière. J'avais un amphi dans lequel il y avait des étudiants qui étaient en même temps des cadres dans des entreprises. Ils venaient suivre certains cours de diplôme d'études approfondies ou de master. Et l'un de ces étudiants s'est levé brusquement avec son téléphone à la main et il a failli sortir de l'amphi. Je lui dis qu'est-ce que vous faites? Il me dit c'est عارفي يكلم فيا. قلت له اسمع اقعد هنا انا عارفك. Donc cette anecdote me laisse penser que on peut être un grand responsable dans la société civile, mais on est modeste pour venir sur les bancs de l'école et réapprendre. Je ne vais pas donc prendre plus de temps. Je vais tout de suite donner la parole à Si Ali Shelby, qui va nous parler de la cosmogénèse, donc le Big Bang entre physique et métaphysique. C'est Ali, 15 minutes. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous restituer un peu la synthèse de cet exposé que j'avais fait dans le cadre du groupe ici en 2022. Et donc, l'objectif de cet exposé, 3 points principaux. Le premier, c'est d'expliquer la généalogie de la naissance et de l'évolution de l'univers. La généalogie, ça veut dire les différentes étapes par lesquelles l'univers est passé jusqu'à aujourd'hui, les différentes étapes. Et donc pour ça, on peut dire heureusement ou malheureusement, je suis obligé de vous donner quelques notions sur les constituants de l'univers, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, les galaxies, les constituants élémentaires, les particules élémentaires, parce que pour comprendre cette naissance de l'univers, il faut passer par là, parce qu'au début, ça a commencé par ça, par des particules élémentaires qui se sont rassemblées et pour avoir créé le monde qui nous entoure. Donc, quelques notions, mais vraiment très rapides. Ensuite, le deuxième point, c'est d'expliquer que quand on dit le Big Bang, c'est l'origine de l'univers. En fait, l'origine, le terme même origine est difficile à expliquer. En fait, le Big Bang n'est pas l'origine de l'univers au sens origine matérielle. Quand on dit il y a une origine matérielle, comme l'œuf cosmique, par exemple, c'est l'origine du monde, on se contredit, parce que si c'est une origine matérielle, il y a bien quelque chose qui l'a précédé. Donc, on ne parle pas en physique d'origine de l'univers. On parle, donc, c'est ce que je vous expliquerai ultérieurement. Et enfin, donc, le dernier point, c'est faire un parallèle entre physique et métaphysique. Tout à l'heure, si Abdelaziz a parlé du concordisme, donc effectivement, donc je donnerai quelques notions sur cette liaison et sur les philosophes qui prétendent expliquer la création du monde. C'est ce que
parle un peu de cette théorie du concordisme. Voilà un peu les 3 points de l'objectif de l'exposé. Alors, l'exposé avait traité 4 chapitres principaux. Je ne vais pas les détailler vraiment en détail vu le temps. Donc, l'univers chez les Grecs, la rupture avec le géocentrisme, l'expansion de l'univers et la théorie du Big Bang, ça c'est le cœur de l'exposé, et enfin le lien physique-métaphysique. Donc, pour les 2 premiers points, je vais passer vraiment très très rapidement, juste pour vous donner un avant-goût sur ce qu'il y avait donc dans cet exposé. Donc, l'univers chez les Grecs, hein, vous le savez, c'est un peu le monde qui était centré autour de la Terre, et donc c'était le monde sublunaire, et les étoiles et les planètes étaient dans un monde qu'on a le cosmos, en fait, qui était un monde immuable et qui ne variait pas, qui était immuable. Donc c'est cette notion-là de monde parfait qui ne change pas. Et on verra que c'est cette notion-là, bien sûr, avec le fait que la Terre est située au centre de tout l'univers. Donc ça, c'est grossièrement l'univers tel qu'il était vécu par les Grecs. Après, il y a eu donc la fameuse rupture avec le géocentrisme, avec premièrement Copernic, hein, qui a été le premier à détrôner la Terre du centre de l'univers et à mettre le Soleil à sa place. Donc ça, c'est le premier changement fondamental. Après, il y a eu Galilée qui a eu aussi à manipuler des télescopes, etc. Et c'est grâce à ça qu'il a pu faire des observations. Par exemple, quand il a regardé la Lune avec un télescope, il s'est exclamé une phrase célèbre, il a dit « Mais la Lune est terreuse ». C'est-à-dire qu'il a vu que la matière de la Lune, elle est similaire à celle qu'il voit sur Terre. Donc, le cosmos tel qu'il était chez les Grecs, avec un monde immuable et complètement différent, qui n'est pas changeant au niveau des étoiles et du ciel par rapport à la Terre, il commence à prendre un sacré coup. Donc Galilée a eu un apport très important. Alors ensuite, j'ai mis Kepler parce qu'il n'est pas très connu, mais je pense qu'un apport très important de Kepler, il a été dans la remise en question du fameux mouvement parfait, du mouvement circulaire. Avant, on considérait toujours que le mouvement circulaire, le cercle, c'est le mouvement parfait. Et Kepler a montré que les planètes, en fait, elles n'avaient pas un mouvement circulaire autour du Soleil, mais un mouvement elliptique. Donc on passe du cercle parfait à une ellipse, on ne savait pas très bien d'où est-ce que ça vient, cette ellipse, etc. Alors ensuite, bien sûr, il y a Newton qui, lui, a eu l'apport fondamental avec l'attraction universelle, hein, la théorie de l'attraction universelle, qui explique, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à la précision près, qui explique le mouvement des astres et des planètes avec des équations donc physiques donc prouvées et calculables. Et enfin, Einstein qui a tout bouleversé et qui a donc, avec la relativité générale, remis en question même le principe de la gravité, sans dire que, bien sûr, Newton s'est trompé. Hein. Ça, c'est très important. Ça, c'est le propre de toutes les théories physiques. Il y a une évolution dans les théories physiques en fonction de l'évolution des connaissances, etc. Il y a une théorie qui est vraie à un certain moment et qui continue d'être vraie à une précision près de ce qu'on veut mesurer. Donc, il y a toujours une évolution dans les théories physiques et ça va être très important pour s'en servir comme conclusion au concordisme qui, lui, considère que tout est figé et déjà décrit. Voilà, alors, l'expansion de l'univers et le Big Bang, donc ça, c'est le cœur un peu du sujet. Et comme je vous ai dit, je dois vous donner quelques petites informations ou rafraîchissements de quelques notions physiques, notamment, par exemple, les atomes. Hein. Vous savez que l'atome, le modèle classique de l'atome, hein, l'atome de Bohr, comme on dit, hein, il est constitué d'un noyau central dans lequel il y a donc des protons et des neutrons. Et autour de ce noyau, il y a des électrons qui tournent autour.
Et donc, c'est ça un peu le modèle classique de l'atome. Je ne parle pas du modèle actuel qui a beaucoup évolué avec la mécanique quantique, mais disons que pour comprendre le principe de l'évolution de l'univers, partons sur ce schéma-là. Et il faut aussi avoir à l'esprit la notion de réaction. Les réactions chimiques, c'est une réaction qui permet d'associer des atomes entre eux, avec la couche périphérique, mise en commun des couches périphériques. Les réactions chimiques ne nous intéressent pas dans la compréhension de l'univers, pas fondamentalement. Ce qui nous intéresse, c'est les réactions qu'on appelle les fusions nucléaires. Les fusions nucléaires, ce n'est pas de la chimie, c'est de la physique. Paradoxalement, même si on manipule des atomes et tout, c'est de la physique parce qu'on va s'intéresser au cœur de l'atome, à l'intérieur de l'atome, donc les noyaux, et on va donc manipuler ces noyaux-là. Et ce qui se passe au niveau atomique, c'est, comme vous le voyez donc en bas à gauche de l'écran, il y a donc, si je prends l'exemple ici de la création de l'hélium, en fait, comment l'hélium, le gaz hélium est venu, que vous voyez dans le tableau de Mendeleïev qui est à côté. L'hélium, c'était une réaction avec l'hydrogène. L'hydrogène, on est passé de l'hydrogène à ce qu'on appelle l'hydrogène lourd. Et après, il y a eu une association. Si vous voyez à gauche, en bas à gauche, il y a un noyau, un neutron et un proton. Donc, deux fois un noyau et un proton qui s'associent pour créer un noyau où il y a les deux noyaux, les deux protons et les deux neutrons. Dans cette réaction de fusion nucléaire, si vous pesez les noyaux, les réactifs au début, vous allez trouver une masse grand M, et si vous allez les peser à la fin, vous allez trouver une masse petit m. Et petit m, il est inférieur à grand M. Ça veut dire qu'il y a une perte de masse quand il y a une association entre des atomes. Et cette perte de masse, où est-ce qu'elle est passée, puisque tout se conserve, elle est passée en énergie, grâce à la fameuse équation. Il reste 5 minutes pour la cosmogénèse. D'accord. Grâce à la fameuse équation donc d'Einstein qui permet de transformer de l'énergie en matière. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que les réactions de fusion nucléaire, c'est ça qui est à la base de la création de l'univers et qui permet donc d'associer des atomes entre eux pour créer donc la matière que vous voyez aujourd'hui. Et donc, comment ont été créées par exemple les étoiles? Les étoiles, c'est un mélange de gaz. Ici, vous voyez le Soleil, par exemple. Le Soleil, c'est un mélange d'hydrogène et d'hélium. Et l'étoile, elle a commencé à naître en rassemblant l'hydrogène et l'hélium. Et après, elle a une durée de vie. Et pendant sa durée de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est la consommation de l'hydrogène. L'hydrogène se consomme pour créer de l'hélium. Et il arrive un certain temps, bien sûr, c'est un réservoir d'hydrogène, ce réservoir va s'épuiser. Lorsque ce réservoir va s'épuiser, l'étoile va mourir. Et ça, donc c'est la mort de l'étoile. L'étoile, elle a une naissance, une vie et une mort. Ça, c'est le cycle de vie de toutes les étoiles. Toutes les étoiles passent par ce cycle de vie. Voici l'exemple du Soleil, par exemple. Le Soleil, il a maintenant, aujourd'hui, 4,5 milliards d'années et il aura une durée de vie, c'est-à-dire il va mourir au bout de 10 milliards d'années, c'est-à-dire dans 5,5 milliards d'années, à partir de maintenant, le Soleil va mourir. Et donc, quand le Soleil va mourir, il y aura donc une autre physionomie, la Terre bien sûr avec, etc. C'est donc ce phénomène de mort des étoiles qui entraîne la création de l'univers et la création des particules que nous voyons au sein de l'univers. Et donc, les constituants maintenant de l'univers, c'est les étoiles, les planètes, donc j'ai sauté rapidement, et les galaxies. Les galaxies, c'est tout ce qui regroupe étoiles, planètes, nuages de poussière, etc. Vous voyez ici la galaxie de la Voie lactée, qui est notre galaxie, et la Terre, dans disons notre univers propre ici, avec le système solaire, qui fait partie de cette Voie lactée, il est minuscule. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est tellement minuscule que c'est le point jaune qui est indiqué là-bas. Donc, nous faisons partie d'une galaxie qui comporte elle-même des centaines de milliards d'étoiles, des centaines de milliards. Et nous sommes le petit point jaune qui est dans la galaxie de la Voie lactée.
Alors, pourquoi j'explique tout ça? Parce que pour expliquer le Big Bang, il faut passer par ce constat qui a été fait par Edwin Hubble, qui, avec son télescope, il a observé les galaxies et il a trouvé que les galaxies étaient en train de s'éloigner les unes des autres. Les galaxies sont symbolisées, donc ici vous voyez la petite boule, on symbolise l'univers comme étant une boule comme ça, avec un ballon, si vous voulez, dans lequel les galaxies sont incrustées et on constate qu'il y a comme un gonflement de l'univers et ce phénomène-là, ça s'appelle l'expansion de l'univers. Donc l'univers est en train de gonfler et les galaxies sont en train de s'éloigner les unes des autres sans qu'aucune d'elles n'est en train d'avoir une vitesse particulière. C'est l'univers lui-même qui est en train de gonfler. Et l'idée du Big Bang est venue de ce point-là. Alors pourquoi l'univers est en train de se gonfler? Ça, c'est une autre affaire. On parle d'énergie noire qui est la cause de ça, mais ça, c'est une théorie qui n'est pas encore prouvée. Mais l'idée du Big Bang est venue de cette expansion de l'univers. On se dit, et c'est un fameux prêtre belge, prêtre et physicien qui s'appelle Georges Lemaître, c'est lui qui est à l'origine initiale du Big Bang. Il a manipulé les équations d'Einstein de la relativité pour dire si l'univers est en train d'augmenter, si je déroule le temps en arrière, eh bien, je vais arriver à un point singulier qu'il a appelé l'atome primitif. Et c'est ce point singulier qu'on appelle aujourd'hui, par abus de langage, le Big Bang. Le Big Bang, son origine, c'est le fait que l'univers est en expansion et qu'on arrive à un certain moment à un point singulier. Alors, le point singulier, j'ai dit au début que ce n'est pas l'instant t égale 0. Pourquoi ce n'est pas l'instant t égale 0? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un point qui a été donc développé par un théoricien allemand, Max Planck, qui dit que lorsque l'univers va se contracter jusqu'à un certain niveau, on ne peut plus appliquer les équations de la physique. Les équations de la physique sont valables en matière de macro-physique, si vous voulez, la matière telle qu'on la voit maintenant, les conditions atmosphériques, etc. Mais lorsqu'on passe à des niveaux vraiment micro et à des températures presque infinies, etc., on ne peut pas appliquer les lois de la physique à ce niveau-là. D'où le mur de Planck. Il y a une barrière à partir de laquelle les lois de la physique ne sont pas applicables. Donc on ne peut pas parler d'instant zéro, on peut parler de contraction de l'univers jusqu'à un petit instant qui est égal à 10 puissance moins 43 secondes, donc c'est vraiment minime. Et au-delà de cet instant, on ne peut rien dire. La physique ne peut rien dire. Donc voilà un peu la synthèse de l'univers, comment ça a été créé, donc au bout de ces réactions-là. Et je conclus par le fait qu'il y a une question qu'on pose toujours, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Le terme avant le Big Bang n'a pas de sens. C'est une question qu'on appelle une question mal posée, puisque le temps n'existait pas avant le Big Bang. On ne peut pas définir le temps avant le Big Bang. Et il y a le fameux mur de Planck qui nous interdit de passer au-delà de ce mur de Planck. D'où l'idée aussi de comparer un peu donc ce que nous dit la physique et ce que nous dit la métaphysique. La physique nous dit donc on ne peut pas aller avant le Big Bang. La métaphysique nous dit Dieu a créé l'univers avant le Big Bang et il existe en dehors de l'espace et du temps. Et donc ça, c'est les éléments importants. Le fait que la physique aussi parle de modèles non figés, puisqu'il y a une évolution de Newton, Einstein, etc., les lois de la physique changent, alors que au niveau de la métaphysique, il y a un modèle immuable qui est écrit dans les textes sacrés et qui ne peut pas évoluer. Donc c'est ce point-là que je voulais donc sur ce point-là que je voulais insister pour dire que au niveau du concordisme, le concordisme vous dit il y a un modèle qui est écrit et qui donne les lois de l'univers, alors que la physique se dit elle s'interdit de penser qu'il y a un modèle écrit puisque ce modèle évolue tout le temps. Et je vous remercie, je m'excuse si j'étais rapide. On va laisser les questions, les discussions éventuelles. Donc, selon le programme, à la fin de cette séance matinale, je passe la parole à Si Riva Boukra. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, soit on vous amène le PC, soit vous allez au PC. Donc.
لا يجي يجي لهنا خير. داكور اوكي. لا مش يجي اسمع. Donc, c'est Rida Boukra Ghani عن التعريف. Il est professeur de sociologie, chercheur multidisciplinaire. Il est il a développé sa carrière essentiellement, il développe sa carrière essentiellement à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, plus connue sous le nom faculté du 9 avril. وهو من شهداء العلم. 9 avril يذكرنا في الشهداء يعني. شهداء حلوه دي شهداء العلم. شهداء العلم كلنا شهداء العلم. معناها في حاله نضال معناها. استناني. Si Boukra va nous parler du nombre et humanité. Donc, humanité et le nombre, voilà. Exactement. Donc, ماهوش متعدي على l'écran يا شباب. مش متعدي على l'écran. Ça va? Voilà. L'humanité et le nombre. Voilà. 15 minutes, c'est Alors, tout de suite, vous avez remarqué que je fais une relation entre deux entités différentes, l'humanité et le nombre, n'est-ce pas? Et j'aborde ce thème en tant qu'anthropologue, n'est-ce pas? En tant qu'anthropologue, c'est-à-dire essayant de comprendre quel rapport y a-t-il entre l'humanité et le nombre. Lorsqu'on dit nombre, c'est une combinaison de chiffres, le nombre, et lorsqu'on dit nombre, évidemment, on dit calcul, on dit mathématiques, etc. Et donc, mon interrogation est une interrogation anthropologique. Et en tant qu'anthropologue, je distingue deux mystères. Deux mystères que recouvre ce rapport entre humanité et nombre. Et ces deux mystères sont impliqués dans une question. Comment le nombre, qui est produit de l'homme, qui est une production humaine, se transforme l'homme? C'est ça la grande question. Au moment où l'homme produit le nombre, il le transforme. Et dans quel sens il le transforme? Nous assistons depuis un certain nombre de siècles à une transformation de l'homme. Et cette question est en rapport avec notre groupe, puisque le nombre est a priori en relation avec la rationalité. Alors, il y a donc deux mystères. On peut parler aussi de miracles qui se formulent de la manière suivante. Comment expliquer l'efficacité des mathématiques, non seulement pour décrire les objets de l'univers, mais de prédire des objets qu'on ne connaît pas en utilisant la raison. Et en découvrant des objets qui contredisent la raison. Ça, c'est une grande question. Le deuxième mystère est le suivant. C'est celui du couplage du nombre à l'énergie. Utilisant une partie des mathématiques, à savoir le calcul binaire, associant le bit à l'électron, puis au photon, avec le qubit,
favorisant l'invention de l'ordinateur et l'intelligence artificielle, débouchant sur le contrôle numérique de l'ensemble des faits de l'univers. Actuellement, nous assistons à une numérisation absolue de l'univers. Évidemment, je ne vais pas expliquer le mystère. Personne ne peut l'expliquer. J'essaie de décrire un processus. Et je le décris selon 3 axes. Un premier axe, c'est un axe anthropologique, l'homme et le nombre. Un deuxième axe, c'est un axe sociologique, la société et le nombre. Et un troisième axe, épistémologique, le nombre et la raison. Et on va voir au moment où l'humanité raisonne, elle peut déraisonner. Alors, premier tableau, donc, j'ai donc fait une triptyque en 3 tableaux. Premier tableau, donc, le nombre et l'homme, approche anthropologique. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nombre est un langage universel. C'est actuellement, tout est mis en cause. Hein. Les valeurs, le droit, la démocratie, sauf le nombre. Le nombre reste une valeur universelle permanente. Tout le monde communique à travers le nombre. Il y a une espèce d'universalité du nombre, mais on constate depuis l'Antiquité que le nombre, c'est un langage universel, c'est un langage divin chez Platon. Les mathématiques, c'est un langage divin. Chez Galilée, les mathématiques, c'est le langage de la nature. Pour comprendre la nature, il faut apprendre son langage. C'est la conception de Galilée. Donc, comprendre la nature, comprendre la nature divine, l'aspect divin de la nature, c'est apprendre à parler son langage, qui est mathématique. D'ailleurs, il y a un philosophe qui dit que l'être du monde est mathématique. Mais cette conception est contredite par Kant. Kant n'est pas d'accord. Kant dit le nombre, les mathématiques, c'est un langage humain, c'est le langage de l'homme. C'est l'homme qui impose à la nature sa langue. Ça, c'est un grand débat. Il y a l'évolution du nombre. Et ça, il y a cette idée est la suivante. Nous sommes devant une humanité qui calcule différemment. Il y a autant de manières du nombre que de civilisations. Égyptienne, grecque, babylonienne. Mais il y a un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention du zéro. Qu'est-ce qui se passe? Au 8e siècle, on rompt avec le modèle mathématique grec. Khwarizmi rompt avec le modèle des mathématiques grecques en créant l'algèbre et en utilisant le zéro. Ce zéro va être révolutionnaire. Il va être transmis au IIIe siècle. Fibonacci suit son père à Béjaïa, chez les Beni Hamed, et apprend les mathématiques. Au Moyen-Âge, lorsqu'on parle des Arabes, on dit travail arabe, on dit travail mathématique. Au Moyen-Âge. Je ne sais pas comme le cas d'aujourd'hui, je sais pas. Et donc, Fibonacci apprend le système
de numérotation du zéro, qui est un système de position. Il retourne à Pise, cité d'État. De l'État, le zéro va aller en Flandre, en Belgique, France, en Allemagne, il va rencontrer l'imprimerie, on va faire des manuels de calcul, on invente le calcul, et il revient en Angleterre, lieu de quoi? De la naissance du capitalisme industriel et financier. Le calcul est à l'origine du capitalisme. Vous savez, le capitalisme est né il n'est pas né ni dans l'Empire chinois, ni dans l'Empire ottoman. Il n'est pas né dans les empires, il est dans les marges, là où les structures sont encore effervescentes. Et c'est à ce moment-là, et le calcul va être capital pour le capitalisme. Le calcul va être capital. C'est pour ça que, du point de vue anthropologique, le calcul, c'est le capitalisme. L'autre thème, c'est quel rapport avec le cerveau humain? Il nous reste 5 minutes pour ça. Et voilà. Eh bien, les analyses montrent que le cerveau humain est structuré pour produire des nombres. Ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas lié à l'environnement. Le deuxième axe, c'est l'axe nombre et société. Nombre et société. Alors, on a quantifié la société. Les empires avaient besoin du nombre pour quantifier la société. Pour la guerre, pour les impôts. Mais au XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est au XVIIe siècle qu'on invente le calcul infinitésimal. Et le calcul infinitésimal a été inventé par deux protestants, n'est-ce pas, à l'origine de la physique. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les mathématiques, le nombre, peut, malgré son abstraction, rendre compte des faits de l'univers. Et donc, à partir de ce moment-là, on va réduire la société au nombre. Les sciences humaines vont se construire avec le nombre. La démographie, l'économie, la sociologie. L'humain devient nombre et disparaît. Il y a une formule extraordinaire de Leibniz, il dit « Dieu calcule, le monde se fait ». Et donc, la société va être quantifiée. Ça, c'est une première phase. Elle va être quantifiée par la démocratie aussi. On analyse tout en nombre, les individus, la démocratie. Puis, il y a une deuxième phase avec les multinationales et avec les big data. On contrôle la société. Et puis, actuellement, on vit une période qui s'appelle une période de césarisme technologique où le César Trump s'allie avec le César Musk, c'est-à-dire le nombre avec le despotisme. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Husserl, qui était mathématicien, et qui sentait le nazisme arriver, disait, il venait de publier son livre « La crise de la culture européenne », il imputait le nazisme à Galilée. C'est Galilée qui est à l'origine du fascisme, disait Husserl. Pourquoi? Parce que Galilée a inventé le calcul. Il a remplacé la pensée méditative par le calcul. Dieu calculait le monde
se faisait. Dans la modernité, l'homme calcule et le monde se défait. Il se défait par la numérisation. La numérisation avec le big data remet en cause les fondements de la science puisqu'elle remplace la corrélation par la causalité, puisqu'elle remet en cause la science en tant que démarche hypothético-déductive et falsificatrice. La numérisation est incapable d'appréhender l'humain en tant que valeur, en tant que peuple, en tant que société. Il perçoit le monde en forme de données, de data, et cette numérisation déshumanise l'homme. Et donc, l'intuition de Husserl est assez impressionnante. L'homme, en calculant, fait perdre au monde son âme. Le monde, par le nombre et par le calcul, devient étranger à lui-même. Et donc, il y a un mathématicien génial, extraordinaire, qui me fascine, qui s'appelle Gödel. C'est la conclusion. Avec Gödel, je conclus avec Gödel, qui est un mathématicien extraordinaire et qui a en même temps un métier physicien, n'est-ce pas? Il se posait ce problème du miracle. Comment le nombre produit par le cerveau devient autonome du cerveau et transforme l'humanité dans un sens négatif, positif. Lui est un grand mathématicien, logicien, autiste évidemment, comme souvent les mathématiciens, et il a quitté l'Autriche après le nazisme, et il devait être naturalisé américain, et il devait passer par le juge, et il dit au juge, dans la Constitution américaine, c'est en 1947, hein, il y a une erreur logique. Il a soumis la Constitution américaine à la logique mathématique. Il y a une erreur logique qui peut transformer la démocratie légale en dictature. C'était en 1947. Il a prévu ce qui se passe maintenant. Merci. Très bien. Merci pour cette présentation. Donc, comme je dis tout à l'heure, il est prévu une séance de discussion à la fin de la matinée. J'appelle Simouldi Zouaoui pour donc, la prochaine présentation. Simouldi. Alors, donc après un ingénieur puis un sociologue, on revient à un deuxième ingénieur. Mouldi Zouaoui est ingénieur diplômé de l'École supérieure des travaux publics de Paris en 1979 dans le domaine des infrastructures des transports. Il a mené une carrière de 35 ans à la SNCFT. Il est passionné de philosophie et d'histoire des sciences ainsi que de vulgarisation. Mouldi donc va nous parler donc de la théorie de Noether. Voilà, le principe d'inertie et les théorèmes de Noether. Ça va, c'est monté 15 minutes. Merci, c'est taille. Oui, je vais tâcher vraiment de faire même moins que 15 minutes. Et c'est d'autant plus facile pour moi, je suis d'autant plus ravi que j'interviens après mes trois prédécesseurs, c'est Ali, c'est Rida Boukra et c'est après mes deux prédécesseurs, qui me facilitent. C'est Abdelaziz qui va intervenir. C'est Abdelaziz que... non, je ne me compare pas à l'intervention de... Évidemment, c'est Abdelaziz. Il va être question de rationalité dans tout ça. Et donc, ils ont quasiment tout dit. Ils ont quasiment tout dit. Et donc, je vais survoler le sujet. D'autant plus que c'est Ali Melber, il ne cessait pas de me dire tu ne dois pas dépasser les 15 minutes, c'est un exercice impossible. Je vais donc faire l'impossible.
que je me livrer à cet exercice impossible. Alors, le principe d'inertie et les théorèmes notaires, juste une remise en contexte. C'était le 3 janvier 2024, il y a 1 an et demi à peu près, un petit peu moins, ici, في بيت الحكمة, notre groupe a eu le plaisir et l'avantage d'écouter une conférence du professeur Adel Mtimet, professeur de philosophie des idées, de philosophie, d'histoire des idées à l'université de Gabès, si je ne me trompe, et il nous a fait un... Et le sujet, c'était une histoire du principe d'inertie. D'ailleurs, c'était intitulé « Principe d'inertie » au singulier ou « Principe d'inertie » au pluriel, puisqu'il y a eu beaucoup de savants qui se sont attaqués à cette question. Et en sous-titre, il disait « Histoire d'une notion qui a changé le monde ». C'est ce que je crois personnellement. En fait, j'ai commis à l'époque, à ce jour-là, disons l'imprudence de m'aventurer à quelques commentaires après la brillante conférence de Saad. Et j'ai évoqué les travaux d'une dame, d'une mathématicienne allemande, Emmy Noether, on va la présenter un petit peu tout à l'heure, qui a d'une certaine manière démontré le principe d'inertie. Et ce que je trouvais intéressant, c'était qu'elle faisait perdre à ce principe son caractère principiel, puisqu'il devenait démontrable à partir d'un principe beaucoup plus profond, vous allez le voir, et c'est le principe de relativité. Et alors je voulais tout simplement faire une sorte d'éloge des mathématiques, et c'est pour ça que je rejoins Seriva Boukra. J'ai mis en sous-titre « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature ». C'est une déclaration d'Eugène Wigner. Eugène Wigner est un physicien qui a été nobelisé dans les années 60. C'était un physicien théoricien. Et puis j'aime cette phrase du général de Gaulle, citée par André Malraux, « Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples ». Là, le problème, enfin, j'ai amputé toute ma conférence pour être dans les temps, mais c'était pour dire que ce qu'on peut mettre aujourd'hui à la charge de la science, c'est que la science parle mal de la science. Elle n'arrive pas à parler simplement de la science, et c'est pour ça qu'il y a, je dirais, un faible impact culturel de la science, voire et notamment de la science physique dans la société. Mais c'est une partie qui a disparu de mon exposé pour être dans les temps. Alors, je fais un résumé très compact pour ne pas dépasser les temps et savoir que la physique se fonde sur des principes de relativité. Les principes de relativité sont des principes d'invariance. Toute invariance se traduit mathématiquement par une symétrie. Toute symétrie implique que des quantités soient conservées, donc des lois de conservation. C'est le théorème de Noether. Et la réciproque est également vraie. Je vais vite, même s'il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec ça, c'est pas grave. Donc le résumé, je l'ai déjà fait. Il y a un résumé un peu moins compact, si vous voulez, il arrive après. Le principe d'inertie, le principe de relativité, la physique, 3 révolutions, Copernic, Galilée, Einstein, principe d'invariance, propriété de symétrie, loi de conservation, théorème de Noether, et enfin Eugène Wigner. Le résumé, c'est que, et là je vais essayer aussi de passer très vite, c'est que lorsqu'Isaac Newton écrit les lois de la mécanique, il ne dit pas qu'elles sont valables uniquement à Cambridge où il travaille. Elles sont vraies à Cambridge, mais également partout ailleurs dans le monde et l'univers, y compris ici à Carthage, à Beit el-Hakma. Il ne dit pas non plus qu'elles sont valables uniquement en l'an de grâce 1687. Elles étaient valables avant 1687, comme elles le demeurent en l'an 2025 et le seront dans le futur. Les lois de la physique ne changent pas dans le temps, ne changent pas dans l'espace. Toutes ces affirmations expriment en fait des principes d'invariance des lois de la physique. Ces principes sont simples. C'est pour ça que je parlais de simplicité tout à l'heure. Ils sont faciles à comprendre, à admettre et à concevoir, car ils ne font qu'affirmer les conditions de possibilité même de la science physique.
Si les lois de la physique se mettaient à changer d'un lieu à l'autre de l'espace, d'un instant à l'autre du temps et d'un observateur à l'autre, il y aurait sans doute un sérieux désordre dans l'univers. L'invariance des lois découle en fait des symétries de l'univers, c'est-à-dire de l'homogénéité de l'espace et de son isotropie, de l'uniformité du temps et de l'équivalence des observateurs. Ça, c'est le principe de relativité à la fin. Et au fond, et enfin, c'est qu'entre 1915 et 1918, une mathématicienne allemande, Emmy Noether, elle est née en 1882, elle décède en 1935 aux États-Unis, elle a immigré en 1933 lorsque Hitler est arrivé à la tête du Troisième Reich. C'était une inconnue au bataillon, personne ne la connaît, je crois même jusqu'à présent, personne ne la connaît. En fait, c'est Hamad ibn Jabal. Emmy Noether, quand on l'appelle inconnue, c'est plutôt lui faire honneur puisque c'était une spécialiste d'algèbre abstraite. Et c'est plein d'inconnus, l'algèbre. Mais en fait, elle était connue d'un autre inconnu que dont vous avez sûrement entendu parler, et même tous les philosophes qui sont dans la salle. Elle était connue d'un grand philosophe des sciences, même philosophe des mathématiques français, Jean Cavaillès, qui est allé séjourner auprès d'elle longtemps pour travailler sur les mathématiques allemandes. Jean Cavaillès est également un inconnu, c'est l'inconnu numéro 5, puisqu'il a été fusillé par les Allemands en 1944 au fort d'Arras. Il a été mis dans une fosse commune avec le numéro 5. Et quand on l'a déterré, on l'a exhumé, on a dit c'est l'inconnu numéro 5. Et donc cet inconnu au bataillon va montrer au moyen de 2 théorèmes d'une extraordinaire généralité qu'à toute invariance par symétrie affectant un système physique est nécessairement associée une grandeur physique quantitativement conservée en toutes circonstances, c'est-à-dire une loi de conservation. C'en est fini du principe d'inertie. Ah, ça ne marche pas là. Alors, tous les principes de conservation et le principe d'inertie en est un, perdront leur caractère principiel, j'ai déjà dit, pour devenir des corollaires ou des théorèmes démontrables à partir d'un concept beaucoup plus profond, celui de symétrie. La notion de symétrie traverse la physique de part en part et structure toute la physique, toutes les théories, y compris les théories les plus modernes, notamment la théorie quantique, notamment dans toutes les variétés de théories de jauge et de physique des particules. En fait, Emmy Noether va donner une justification mathématique à ce mouvement de renversement de la hiérarchie des énoncés de l'essence physique qui, plongeant ses racines dans la révolution copernicienne, va s'exprimer avec force à travers les travaux d'Albert Einstein. Emmy Noether, c'est elle. On passe le principe d'inertie, vous le connaissez, je vous le rappelle, on l'a appris lorsqu'on était sur les bancs du lycée. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. C'est le principe d'inertie ou première loi du mouvement tel que l'énonce Isaac Newton dans les principes mathématiques de la philosophie naturelle en 1687. Reconnaissez que ce principe est très contre-intuitif. Son énoncé, il nous désoriente doublement. Il y a une identité entre le repos et le mouvement, ce qui dérange, et le mouvement peut se dérouler en l'absence de toute force, alors qu'on est tous portés intuitivement, comme les Grecs, comme Ptolémée, à penser que si un corps bouge, c'est soit qu'il faut le pousser, soit qu'il faut le tirer, soit qu'il faut le soulever. Et puis voilà que les physiciens nous disent au XVIIe siècle, ben non, le mouvement peut avoir lieu même s'il n'y a aucune force qui s'applique au mobile. En fait, le principe d'inertie cache un principe beaucoup plus fondamental, le principe de relativité, que Galilée énonce par un aphorisme époustouflant, le mouvement est comme rien. C'était en 1632 dans le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. Il est de la première importance de comprendre que les lois de la physique doivent leur statut de loi. Ce sont des lois parce que précisément, elles sont subordonnées au principe de relativité qui va être au fondement de toute la mécanique classique. Avec la mécanique classique, ça c'est important, avec les mathématiques, le principe de relativité sera le marqueur historique de l'entrée de la science physique dans la modernité. Dans notre groupe, le terme fait, on dit rationalité et liberté, on a dit à un moment également modernité. En fait,
Ils s'impliquent les uns les autres. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la révolution copernicienne. Copernic, c'est très important. Et au fond, je crois qu'on peut dire que la physique... Pour 3 révolutions. Oui, on va y aller très vite. La physique, c'est 3 révolutions. C'est Copernic, c'est Galilée, c'est Einstein. Et la notion de relativité va être au principe de ces 3 révolutions. Copernic va imposer la notion de changement de référentiel en substituant l'héliocentrisme au géocentrisme. C'est Ali en a parlé tout à l'heure. Sur le plan mathématique, en langage moderne, Copernic procède à un changement de référentiel, c'est-à-dire quand il s'agit d'un système de coordonnées, il procède à un changement de variable. Pour saisir la physique moderne et contemporaine dans ses fondements épistémologiques, sa dimension ontologique et ses déploiements législatifs, il faut commencer par prendre la pleine mesure de l'immensité du geste copernicien, qui est un prélude à l'idée d'équivalence des référentiels. Cette idée est au fondement des théories relativistes contemporaines. Copernic en est, je l'affirme, j'assume, en est l'initiateur historique. Galilée, ça va être la révolution mécanique. Au fond, Galilée, avec son principe de relativité, va construire la mécanique sur des principes d'invariance. Les principes de relativité sont des principes d'équivalence des lois de la physique par changement de référentiel. Et Einstein, ça va être la révolution physique, la relativité, encore une fois, restreinte, c'est là, sauve la physique en 1905. Il y avait un problème au début du XXe siècle. La physique, la mécanique de Newton était incompatible de certaine manière avec l'électromagnétisme de Maxwell. Il récidive avec la relativité générale, mais cette théorie, c'est ça ce qui va nous amener à Noether, cette théorie, la relativité générale, va vers le printemps 1915 poser un problème sérieux, celui de la conservation de l'énergie qui semble ne plus vouloir se conserver alors que pour nous, elle est un principe cardinal de toute la physique, de la physique classique d'abord, et les physiciens pensaient qu'elle devait être étendue à toutes les autres physiques. Émile Noether va en fait répondre à la question qu'est-ce qui fait que l'énergie se conserve, ou plutôt dans ce cas-là, pourquoi elle ne se conserve pas. Et c'est à ce moment-là que les mathématiciens qui s'occupent des développements mathématiques de cette théorie, notamment David Hilbert et Félix Klein de l'université de Göttingen, vont solliciter le secours de cet inconnu. Principe d'invariance, propriété de symétrie, loi de conservation. Principe d'invariance, je cite cette déclaration d'une physicienne française et historienne des sciences, Françoise Balibar, qui disait « Il importe de noter que les travaux d'Einstein en théorie de la relativité ont radicalement modifié la hiérarchie des énoncés de la physique, faisant apparaître certains énoncés comme des principes d'invariance auxquels certains autres, les lois proprement dites, doivent satisfaire pour acquérir le statut de loi de la physique. Par exemple, le principe fondamental de la dynamique, F égale m gamma ou ma, comme on dit aujourd'hui, n'en est plus un à partir du moment où l'on comprend qu'il doit sa forme à une exigence de niveau plus élevé, celle qu'impose le principe de relativité énoncé par Galilée au XVIIe siècle. Le principe de relativité, on l'a dit, c'est un principe d'invariance, et ce renversement de l'ordre de priorité des énoncés sera tout simplement mathématiquement justifié en 1915 par la mathématicienne allemande Émile Noether, qui montrera à travers ces 2 théorèmes justement que les lois de conservation découlent des symétries de l'univers. Comment ça marche? Ah oui, Je vais rapidement. Je termine. Alors, les théorèmes de Noether. Le théorème de Noether, donc on l'a dit, montre que à toute symétrie est associée des lois de conservation. Elle va surtout montrer que la conservation de l'énergie résulte de l'invariance des lois de la physique par translation dans le temps. Ça veut dire tout simplement que si vous faites une expérience aujourd'hui, ici, dans ce laboratoire, par exemple, dans cette salle, si vous la répétez demain dans les mêmes conditions ou l'année prochaine dans les mêmes conditions, vous allez obtenir les mêmes résultats.
Et cette invariance des lois de la physique par translation temporelle nous garantit la conservation de l'énergie. Inversement, la conservation de l'énergie garantit la pérennité des lois de la physique. C'est très troublant comme résultat. Et c'est valable pour l'invariance par symétrie de translation spatiale. Ça veut dire quand vous déplacez votre laboratoire, par exemple, vous faisiez votre expérience ici, dans cette salle, vous passez dans la salle d'à côté, dans les mêmes conditions, les résultats de votre expérience ne changent pas, et c'est le principe d'inertie. C'est l'invariance des lois par translation dans l'espace qui garantit le principe d'inertie. L'invariance par rotation, c'est le moment d'inertie. Alors, ce qui est très important ici, alors pour ceux que ça intéresse, il y a ce très bon bouquin, le théorème de Noether, invariance et loi de conservation au XXe siècle. Il est écrit par Yvette Kosman-Schwarzbach. Elle est professeure à l'école polytechnique de Paris, professeure de mathématiques. Il est très important, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, je vous invite. La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences physiques. En fait, les théorèmes de Noether ne font que donner plus de crédit à cette phrase de Wigner. David Hilbert et Albert Einstein et Félix Klein ont compris Bachelard. Ils ont très bien compris ce que disait Bachelard en 1934. La science de la réalité ne se contente plus du comment phénoménologique, elle cherche le pourquoi mathématique. Le concept de symétrie, qui est la traduction mathématique de la notion d'invariance, se voit en vertu du théorème Noether doté d'une extraordinaire capacité législatrice en physique. Et merci de votre attention. J'étais très... Très bien. J'appelle si l'Abedi pour prendre la suite. C'est bon, Donc, j'étais dans les temps. Dans les temps, 2 minutes pour la SNCFT, c'est pas. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ben, donc, donc, on passe à la présentation suivante par Abdelkrim Labidi, qui est maître de conférence en philosophie moderne et en épistémologie. Il a écrit plusieurs ouvrages sur Copernic, la physique, la physiologie, l'histoire des sciences. Il a même traduit le tome 1 de la thèse ou du livre de Hamadi sur la formation du concept de force dans la physique moderne. Il a été doyen de la faculté des lettres et sciences humaines et sociales de Kairouan et il est professeur à l'école normale supérieure de Tunis. Si Abdelkrim, vous avez 15 minutes à partir du moment où le PC enclenche. Le PC, vous avez le café. أنا هو اللي نزل عليه الفلاش أنا هو الفلاش هذا. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais traiter devant vous de la question suivante, physique et métaphysique des chocs à l'âge classique. Pour introduire cette question, je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, que cet exposé porte le choc mécanique entre les corps, appelés aussi percussions, au XVIIe, XVIIIe siècle, dans sa double dimension physique et métaphysique. L'objectif poursuivi sera donc double. Il s'agirait sur le plan physique de suivre, dans ces moments essentiels, le processus de rationalisation de ce phénomène qui a conduit à la formulation de certaines lois mécaniques, à la mise en place de certains principes physiques et aurait contribué ainsi au progrès de la science classique. Sur le plan métaphysique, les philosophes y ont vu plus qu'un simple fait mécanique. Il était pour eux le phénomène type de la causalité mécanique, seul susceptible de servir de fondement une intelligibilité de la nature digne de la rationalité naissante. Ils y ont vu aussi le témoignage d'une raison qui, par la voie de la critique,
cherchait à libérer la science du joug de la religion, la philosophie du joug de la tradition et l'homme de la domination de la nature. À ce double titre, l'histoire du choc ou de la percussion physique peut être considérée comme une quête de la vérité et de la liberté. Et de ce fait même, elle s'inscrit bien dans la racine de la modernité, œuvrant pour la vérité dans les sciences et la liberté dans l'action. Mais de telles affirmations sur les conséquences importantes qu'aurait eu l'étude de la percussion sur la formation de la rationalité physique classique et son évolution, comme sur la libération de l'homme, ne semblent pas aussi évidentes que nous le laissons entendre. En effet, elles soulèvent une question incontournable. Comment un phénomène aussi simple, familier et à la limite banal pourrait-il être gros dans le sens où une femme est une grosse d'un enfant? Peut-il être gros d'une richesse insoupçonnée et porteur de promesses aussi importantes sur les deux plans physiques et métaphysiques? Question importante qui mérite qu'on y réfléchisse. Nous le ferons en deux grandes étapes. La première sera consacrée à la rationalisation du phénomène choc, avec les grands physiciens et philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle. La seconde sera consacrée à l'étude de la dimension métaphysique relative au mécanisme comme condition de la rationalité d'une part et de la libération de l'homme d'autre part. Étant donné le temps court, donc je vais vous mettre devant les yeux le plan à suivre, mais je vais, si vous voulez, sauter d'un point à l'autre. Je commencerai par répondre à cette interrogation. Effectivement, je pars d'un phénomène banal. Je partirai de Galilée pour en parler. Pourquoi Galilée? Parce que c'est avec lui que la science physique, en tant que cinématique, voit le jour. Mes collègues viennent d'évoquer son grand dialogue, discours et démonstration mathématiques de deux sciences nouvelles. Ces deux sciences nouvelles sont la résistance des matériaux, auquel il consacre les deux premières journées de ce dialogue. Le dialogue en lui-même est composé de 4 journées. Les 2 premières pour la résistance des matériaux, les 2 dernières, 2 journées fondamentales, fondatrices de la physique, pas toute la physique bien sûr, mais de la physique en tant que cinématique, c'est-à-dire simple science du mouvement. Vous pouvez me demander, mais que vient faire cette science, que vient faire le choc avec cette histoire de la science? Il faut remonter un peu avant cette date, passer par cette date et après. Pourquoi 3 dates. Tout d'abord avant, où la percussion a été traitée par Galilée dans un livre publié en 1594, où il a été question de la percussion, du choc et surtout de la force de percussion. Ce moment-là, il n'y avait pas encore de physique. Il faut attendre 1638. Et, comme vous pouvez l'imaginer, Galilée était sous l'influence de la tradition textuelle qui remonte à l'Antiquité, c'est-à-dire en quelque sorte à Aristote. Quoique Aristote, on le sait, il a négligé le problème des chocs, disons à une tradition mécanique qui s'exprime dans les questions, le fameux livre des questions, ou dans le 17e, 19e livre, et on traite du choc de la percussion et on l'assimile
en quelque sorte, comme un adjuvant au fameux, vous savez que ce traité de mécanique se réduit aux 5 machines. Et, le plan incliné, le levier, la poulie, etc. Donc, sous l'influence de cette tradition, la question du choc est secondaire. Donc, tout cela sous l'influence de la tradition. Mais, il y a quand même un petit changement. Ce que j'essaie de montrer, c'est que cette raison scientifique, cette rationalité naissante, on la sent, on la palpe, on la suit, pas à pas, à propos d'une question qui va être centrale pour la physique classique. Car cette physique, c'est une physique du mouvement. Pas seulement. L'essentiel, ce n'est pas le mouvement, mais aussi la communication du mouvement entre les corps. Or, le modèle, le type de cette communication reste le choc. Donc, c'est pour cela que je remontais un peu avant la constitution de cette physique, pour voir, si vous voulez, la raison en acte et la science en marche. Elle doit, en acte, c'est-à-dire en lutte, elle est en train de combattre à la fois l'ignorance, la tradition, on va le voir par la suite, contre la domination de la religion. Restons à ce premier niveau, la lutte contre l'ignorance et la lutte contre cette tradition qui efface la tradition aristotélicienne, si vous voulez, ou la tradition des questions mécaniques. Il nous reste 5 minutes. Seulement. Ouais. Donc, je suis obligé de sauter. Deuxième étape avec Galilée, c'est, il y a du nouveau, en 1638, avec son fameux discours ou la formation d'une cinématique, la fameuse question de l'admirable force de percussion est traitée à la lumière de ce mouvement. N'oublions pas, lorsqu'il traite de ce mouvement, Galilée est tout à fait conscient qu'il opère, en termes bachelardiens, une rupture épistémologique. C'est pour cela que la première phrase qu'on trouve dans la 3e journée est novatrice, où il inaugure une science nouvelle, la physique. Il dit, à propos d'un sujet très ancien, nous allons établir, peut-être que j'ai modifié un mot ou deux, une science toute nouvelle. À la lumière de cela, il va traiter de nouveau, essayer de traiter la question des chocs en établissant un programme. Il le dit très nettement dans son ouvrage. Ce programme est constitué de 2 choses. La première, c'est essayer de déterminer, voilà ce qu'il dit, chercher la façon de trouver et de mesurer la grande force de la percussion. Deuxième point dans son programme, résoudre dans ses principes et ses causes premières l'essence de ce fait. Chercher à connaître l'origine de cette merveilleuse force de percussion et trouver le moyen le plus adéquat pour la mesurer ou la calculer. Je passe rapidement. Il ne va pas réussir à réaliser ce programme. Certains progrès sont faits, bien sûr. Conscient de cela, il va programmer à la fin de cette 4e journée et une autre journée, une 6e. N'oublions pas qu'il vient d'être jugé, condamné par l'Église, la congrégation de l'Église de Rome. Vieux, presque, il ne voit plus rien, il est aveugle. Il écrit les premières lignes de cette journée, cette 6e journée, mais il dicte la suite à son élève, à Proino, ses élèves sont là, Torricelli aussi, pour l'aider à survivre.
Et l'imprimeur Elsevier en Hollande le pousse. Mais donnez-moi cette journée, elle ne sera publiée qu'en 1714 ou 1716. Dans cette journée, il essaie de répondre à la question, mais il ne réussit pas. Il faut attendre. Pourquoi il ne réussit pas? Je résume. Il n'a pas bien formulé la question. Qui va la formuler? C'est M. Descartes en France, ayant reçu le livre de Galilée par le biais de Père Mersenne, lui demandant son avis, il lit l'ouvrage et dit, après tout, mais je pense que c'est le problème de la percussion, très importante, question très importante pour la physique de l'époque et pour la physique en général. On ne peut pas avancer sans connaître la communication des mouvements entre les corps. Sans cela, rien ne se fait dans notre monde. Mais il faut la poser d'une autre manière. Galilée ne l'a pas bien posée. Faire en 2 minutes, 1 ou 2 minutes. Oui. Et je vous donne la question de Descartes, tout simplement. Chercher et trouver de combien le mouvement de chaque corps peut être arrêté, détourné, etc. avec cette force de percussion. Il ne fournira qu'une première loi qui est vraie de 7. Ses élèves, Huygens, et vont intervenir 2 des plus grandes institutions académiques de l'époque, la Royal Society et l'Académie royale de Paris, en instituant 3 concours, 1669, y participent Huygens, Suresnes et Wallis, 2 autres par l'Académie royale, 1724, 1727, parce que le problème était très, très difficile, malgré l'effort de Descartes et des autres. La question sera intégrée, les résultats seront intégrés ensuite par Newton dans ses principes, dans le cadre de sa fameuse 3e loi, la loi de l'équivalence de l'action et de la réaction, mais la question n'est pas pourtant résolue, parce que si cette forme de percussion mécanique est résolue, d'autres formes, on en découvre de plus, de percussion sont utilisées, étudiées actuellement, par exemple dans l'accélérateur de particules entre la France et la Suisse, pour faire éclater les noyaux d'hydrogène et voir quels sont les constituants, je ne dis pas les ultimes, il n'y a plus d'ultimes, les plus petites en ce moment, les constituants de la matière, ce qui donne, etc., le grand tableau. Et on découvre aussi que ce choc a modifié notre Terre. Il a eu une influence. Le golfe du Mexique, c'est les traces d'un gros météorite qui non seulement modifié le golfe à cette époque, mais a fait disparaître presque 80% des êtres vivants sur Terre, c'est-à-dire la fin du tertiaire, la mort ou la disparition des dinosaures. N'oublions pas, comme vient de le dire notre ami Sali, que dans ce cosmos, il y a aussi choc, percussion et choc, non pas entre 2 petits corps, 2 petites boules de billard ou 2 boules de pétanque, mais entre des galaxies. Et le problème mérite d'être développé par la suite. Je vous demande de m'excuser, Monsieur le Président, d'avoir dépassé le temps que m'est imparti. Je vous remercie de votre attention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc s'il y a des questions, donc il est prévu une séance de discussion générale pour l'ensemble des communications de ce matin. Selon le programme, nous avons une pause café. Donc, est-ce que le café est prêt ou là, on enchaîne? C'est bon. Donc, est-ce que vous voulez... Donc, on a 10 minutes de retard par rapport au programme. On passe sur le pause café ou là, on conserve quand même les 20 minutes de la pause café? Allez, 20 minutes. ما نزيدوش أكثر من 20 minutes. OK. سامحني.